Hello, hello students. Welcome to this lecture on synchronous machines power angle characteristics. এই ভিডিওতে আমরা synchronous মেশিনের for an alternator as well as a synchronous motor power angle characteristics নিয়ে ডিসকাশন করব. Okay, so as you can see যে power, active power is considered as positive when it is transferred from load from source to load, right? যখন পাওয়ার কোনো ডিভাইস যখন পাওয়ার ডেলিভার করে তখন সেটাকে বলা হয় পজিটিভ পাওয়ার, and when any device it absorbs power, then we consider it as negative power. The generator আমরা জানি generator is the source of electrical energy. It delivers power to the power system. So when P greater than 0, we will consider it as a generator action. And motor is the receiver of electrical energy. Motor consumes electrical energy. So when P less than 0, we will consider it as a motor operation. Okay, so this is just to clear your idea, basics regarding the sign, whether it is plus, whether it is minus, কার ক্ষেত্রে প্লাস হবে, কেন প্লাস হবে, কেন মাইনাস হবে, এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করার জন্য একটু ইন্ট্রোডাকশন. ওকে, নেক্সট অ্যাক্টিভ পাওয়ারের পরে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে রিঅ্যাক্টিভ পাওয়ার. As you can see from this diagram, এখানে particularly synchronous generator means alternator ডায়াগ্রামটা আঁকা হয়েছে. So it is delivering power, both active power and reactive power, to an infinite bus whose voltage is given by VT. তাহলে একটা ইনফাইনাইট বাস আছে যার টার্মিনাল ভোল্টেজ VT, সেই বাসে অ্যাক্টিভ পাওয়ার সাপ্লাই করছে PE, রিঅ্যাক্টিভ পাওয়ার সাপ্লাই করছে QE. তো সিন্স দ্য জেনারেটর ইজ delivering reactive power Q, তাহলে এটা আমার কি হয়ে যাচ্ছে, পজিটিভ কিউ. পজিটিভ কিউ মানে পাওয়ার সিস্টেমে আমরা জানি যে মোস্ট অফ দ্য লোডস আর ল্যাগিং ইন নেচার, ইন্ডাকটিভ ইন নেচার. তাহলে when I get a value of positive Q, I refer that the generator is delivering inductive var. Similarly, when I get a value of negative Q, obviously it is negative Q, but that does not mean generator is consuming. Generator cannot consume. Generator is, as I have told you, that generator power deliver করে. তাহলে নেগেটিভ কিউ মানে কি জেনারেটর পাওয়ার কনজিউম করবে? নো, নট অ্যাট অল. নেগেটিভ কিউ মিন্স জেনারেটর ডেলিভার্স ক্যাপাসিটি ভার. ওকে, এটা আমি পাওয়ার সিস্টেম পড়ানোর সময় বলেছি যে ডেলিভারিং ক্যাপাসিটি ভার মিন্স অ্যাবজর্বিং ইন্ডাকটিভ ভার. সো হোয়েন a synchronous generator delivers capacitive var, it actually absorbs inductive var from the power system. Okay, similarly in case of a motor, কি হচ্ছে, when it is positive, motor action positive, it consumes reactive power, means it receives inductive var, and negative Q means it delivers reactive power. তো ডেলিভার কি করে করবে, ও ডেলিভার ইন্ডাকটিভ ভার করবে. দ্যাট ক্যান বি অলসো টার্মড অ্যাজ ইট ইজ রিসিভিং ক্যাপাসিটিভ ভার. ওকে, তাহলে সিঙ্ক্রোনাস মোটরের ক্ষেত্রে নেগেটিভ কিউ মিন্স অ্যাবজর্বিং. মোটর ইজ আ কনজিউমিং ডিভাইস, মোটর এনার্জি কনজিউম করে, তাহলে ও নেগেটিভ কিউ কনজিউম করছে. তাহলে আমি বলতে পারি যে ও নেগেটিভ ইন্ডাকটিভ ভার কনজিউম করছে. তো ইট ক্যান বি স্টেটেড লাইক দিস, যে ও পজিটিভ ক্যাপাসিটিভ ভার রিসিভ করছে. ওকে, am I made myself clear? So these were the conceptual part, কখন পজিটিভ হবে কখন নেগেটিভ হবে. এরপরে দেখবো যে আমরা এখান থেকে প্রচুর এমসিকিউ আসে, যে what type of load the synchronous machine is catering, whether it is running as a generator or it is running as a motor. If it is running as a motor, whether it is delivering, whether it is acting like a inductor or it is acting like a capacitor. Okay, তো এই কনসেপ্টের উপর অনেক এমসিকিউ কোয়েশ্চেন আসে. So how we can calculate the reactive power and active power?
The real and reactive power delivered by a synchronous generator can be expressed in terms of terminal voltage Vt, generated voltage Ef, synchronous impedance Zs, and there is a new term that is power angle, or it is also known as torque angle, যেটা কিনা ডেল্টা। ওকে, তো আমরা একটা কমন কনভেনশন ইউজ করে mathematically derive করব what is the magnitude of real power and what is the magnitude of reactive power. In order to do this, we will take help of complex calculation, complex number calculation, because it is our power system is alternating in nature. So voltage, current, these are complex quantities. So in order to calculate power, we will use complex calculations. Okay, the complex power, since it is the alternating quantities, the power is also alternating, তাহলে পাওয়ারটাও কমপ্লেক্স হবে। the complex power, which is also defined as apparent power, has two parts. One is P, that is active power, another one is Q, that is reactive power. তো আমরা পাওয়ার বলতে প্রথমে কি বুঝি? ইট ইজ দ্য মাল্টিপ্লিকেশন অফ ডিসি সিস্টেমের ক্ষেত্রে কি হয়? ডিসি সিস্টেমের ক্ষেত্রে there is no question of power factor, so the power absorbed is equal to nothing but VI, তাই তো? সেই কনসেপ্ট থেকে যদি এসি মেশিনের ক্ষেত্রে আসি, তাহলে S equals to the product of voltage and current. Complex power S is equals to the product of complex voltage and complex current. But as you can see here, এখানে ভোল্টেজের সাথে complex conjugate of the current নিচ্ছে, not the current. Voltage multiplied by complex conjugate of armature current. Okay, this is very important. Complex conjugate of armature current per phase. কেন? Why স্যার এটা কেন হলো? সেটা আমি এই ভিডিওটা এই পার্টিকুলার যে ডায়াগ্রামটা এঁকেছি এটা এক্সপ্লেন করার জন্য। ওকে, সাপোজ দিস ইজ এ ফেজার ডায়াগ্রাম and reference phasor is denoted by this. ভোল্টেজের ভেক্টর এটা, কারেন্টের ভেক্টর এটা। ওকে, the voltage angle as you can see beta, V angle beta, V angle beta, আর কারেন্টের ফেজার রেফারেন্সের থেকে উপরে আছে, তাই তো? so it is leading as you can see from the reference. তাহলে কারেন্টের অ্যাঙ্গেল হচ্ছে I অ্যাঙ্গেল আলফা, কিন্তু I অ্যাঙ্গেল আলফা না লিখে আমি কি লিখলাম? I অ্যাঙ্গেল মাইনাস আলফা। ওয়াই? বিকজ আই এম টেকিং কমপ্লেক্স কনজুগেট। এটা নেবার ফলে আমার কি সুবিধা হলো? সুবিধাটা কি হলো? সুবিধাটা যেটা হলো সেটা হচ্ছে আমি যখন এগুলোকে মাল্টিপ্লাই করছি VI অ্যাঙ্গেলটা কি হচ্ছে B মাইনাস আলফা, তাই তো? তো একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে B মাইনাস আলফা ইজ নাথিং বাট দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন ভোল্টেজ অ্যান্ড কারেন্ট। এই ডায়াগ্রামে দেখো, এই যে ভোল্টেজ ফেজার আর কারেন্ট ফেজারের মধ্যে অ্যাঙ্গেলটা কত? এই যে অ্যাঙ্গেলটা, এই অ্যাঙ্গেলটা কত? এই অ্যাঙ্গেলটা নাথিং বাট বিটা মাইনাস আলফা, রাইট? So power factor angle, which is also defined as the angle between voltage and current, that is given by beta minus alpha. So if instead I would have taken only the complex armature current, আমি যদি এখানে complex conjugate না নিয়ে শুধু armature current টা নিতাম, তাহলে কি হতো? V angle beta multiplied by I angle alpha, তাহলে পাওয়ারের অ্যাঙ্গেলটা কত হতো? পাওয়ারের ম্যাগনিটিউড হতো VIA, আর অ্যাঙ্গেলটা হয়ে যেত B প্লাস আলফা। তাহলে B প্লাস আলফা এটা কি আমার পাওয়ার ফ্যাক্টরকে রিপ্রেজেন্ট করছে? করছে না। B প্লাস আলফা ইজ নট দ্য পাওয়ার ফ্যাক্টর অ্যাঙ্গেল, ওয়ার ইউ ক্যান সি দ্যাট B মাইনাস আলফা ইজ দ্য পাওয়ার ফ্যাক্টর অ্যাঙ্গেল, তাই তো? তা এই জন্য এই ভুলটা যাতে না হয়, এই জন্য আমি কমপ্লেক্স কনজুগেট ইউজ করলাম। আশা করি এটা তোমরা বুঝতে পেরেছো। সো লেট আস প্রসিড নেক্সট। তাহলে টার্মিনাল ভোল্টেজটাকে এবার ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে টার্মিনাল ভোল্টেজের অ্যাঙ্গেলটা বিটা না নিয়ে রেফারেন্স হিসেবে নিলাম V অ্যাঙ্গেল 0 ডিগ্রি। ওকে, V অ্যাঙ্গেল 0 ডিগ্রি অ্যান্ড EF যেটা কিনা এক্সাইটেশন ভোল্টেজ, তার অ্যাঙ্গেলটা নিলাম lambda. As you can see, lambda is plus, which means the excitation voltage is leading the terminal voltage. তাহলে এটাকে কমপ্লেক্স ফর্মে রিপ্রেজেন্ট করলে কি হবে? EF cos theta J sin theta. এটা আমরা আর্মেচার ইকুয়েশন পেলাম। তো if I can assume armature resistance Ra equals to 0, then what will be the effect of, what will be the magnitude of armature current? Ia equals to EF minus VT by JXS.
তো সেটা বসিয়ে দিলাম, ইএফ এর এক্সপ্রেশনটা বসিয়ে দিলাম, রেফার টু দ্য প্রিভিয়াস ইকুয়েশন। এই ইকুয়েশনটা দেখো, এটা এখানে পুট করলাম। পুট করার পর কি করলাম, কমপ্লেক্স পার্ট আর রিয়েল পার্টটা আলাদা করলাম। জাস্ট আই এম ডুইং দিস ক্যালকুলেশন, ভিটি আইএ কনজুগেট, ভিটির জায়গায় ভিটি লিখলাম কারণ ভিটির অ্যাঙ্গেল 0 ডিগ্রি, তো ভিটির জায়গায় ভিটি লিখলাম, আর আইএ কনজুগেটের জায়গায় এই ইকুয়েশনটা লিখলাম। ওকে, ইকুয়েশনটা লেখার পরে রিয়েল পার্টটা এটা এলো, ইমাজিনারি পার্টটা এলো। সো অ্যাজ ইউ ক্যান সি এস ইকুয়ালস টু পি প্লাস জি কিউ, তাহলে এস এর রিয়েল পার্ট পি, সেটা হচ্ছে ভিটি ইএফ বাই এক্সএস সাইন ডেল্টা, আর এস এর ইমাজিনারি পার্ট হচ্ছে কিউ, দ্যাট ইজ আওয়ার রিয়েক্টিভ পাওয়ার, দ্যাট ইজ গিভেন বাই ভিটি ইএফ কস ডেল্টা মাইনাস ভিটি স্কোয়ার বাই এক্সএস। ওকে, so I will suggest you that you do these calculations, these derivations in your own hand. তোমরা এটা খাতায় নিজেরা একবার প্র্যাকটিস করবে, না হলে পরীক্ষার সময় কিন্তু এটা করতে পারবে না। বিকজ এই যে পাওয়ার অ্যাঙ্গেল ক্যারেক্টারিস্টিক্স, বিশেষ করে অ্যাক্টিভ পাওয়ার অ্যাঙ্গেল ক্যারেক্টারিস্টিক্স, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর semester point of view. So now we come to these elaborate equations of P and Q. P represents the active power. Here you can see instead of Vi cos phi, here is a new term, that is sin delta. Instead of Vi sin phi, here is a new term, that is cos delta. And what is delta? Delta is the power angle in case of a generator, and in case of a motor it is termed as torque angle. Okay, now এটা per phase equation, এই যে ক্যালকুলেশনটা করা হয়েছে এটা per phase. So if I need to obtain the total power, total active power, then the equation should be multiplied by 3. Clear? Now if I plot the power angle characteristics, when I say power angle characteristics, I exclusively mean active power versus angle characteristics. তাহলে সেটা সাইন কার্ভ হচ্ছে, আর মোটর কি করে, মোটর পাওয়ার কনজিউম করে। তো মোটর যদি পাওয়ার কনজিউম করে, তাহলে মোটরের যে পাওয়ারটা পি, দ্যাট ইজ নেগেটিভ, সো দ্যাট ইজ ড্রন বিলো দ্য ডেল্টা অ্যাক্সিস। পাওয়ার অ্যাঙ্গেল ক্যারেক্টারিস্টিক্সের গ্রাফটা হচ্ছে পি ভার্সেস ডেল্টা, রিয়েল পাওয়ার পি ভার্সেস ডেল্টা, মনে থাকবে। তাহলে এটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা সাইন কার্ভ ফলো করছে, পি ইকুয়ালস টু ভিটি ইএফ বাই এক্স সাইন ডেল্টা, তাই গ্রাফটাও সাইন কার্ভের মতো। তাহলে সাইন কার্ভের বাকিটা কেন আঁকলাম না, এই যে বাকি পার্টটা কেন আঁকলাম না, এই জন্য, তার কারণ ফ্রম পাই টু 2 পাই দ্য জেনারেটর পাওয়ার বিকামস নেগেটিভ, এটা তো হতে পারে না। জেনারেটরের পাওয়ার নেগেটিভ কি করে হবে, জেনারেটর তো পাওয়ার ডেলিভার করছে, তো তাই জন্য জেনারেটরের নেগেটিভ পোর্শনটা আমি ড্র করলাম না। ওকে, না এরপরে তোমরা দেখতে পাবে when you talk about stability, এরপরে তোমরা দেখতে পাবে দ্য ম্যাক্সিমাম ভ্যালু, এই যে পাওয়ারটা, এই পাওয়ারের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত, when delta equals to 90 ডিগ্রি। আমরা জানি যে সাইন থিটার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অকার্স when থিটা ইকুয়ালস টু 90 ডিগ্রি, তাহলে ডেল্টা ইকুয়াল টু 90 ডিগ্রির বেশি ও যেতে পারবে না। তাহলে ইভেন এখানে আমরা পুরো পাই অবধি আমরা রিচ করতে পারছি না, আমরা রিচ করতে পারছি কতটা, এই এতটা, টু পাই বাই টু। পাই বাই টুর থেকে যদি বেশি রিচ করি তাহলে কি বলছে, যে এটা তো একটা অল্টারনেটর, অল্টারনেটরের কাজ কি, অল্টারনেটরের কাজ হচ্ছে মেকানিক্যাল পাওয়ারকে ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ারে কনভার্ট করা। সো আমি চাইছি ডেল্টাটাকে ইনক্রিজ করতে, পাওয়ার অ্যাঙ্গেলটাকে ইনক্রিজ করতে। তো ডেল্টাটা যদি ইনক্রিজ করে তাহলে আউটপুট পাওয়ারটা ইনক্রিজ করবে, তার মানে আমি অল্টারনেটরের থেকে বেশি আউটপুট চাইছি। আমি যদি বেশি ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি চাই তাহলে আমাকে বেশি মেকানিক্যাল এনার্জি দিতে হবে, বিকজ দ্যাট ইজ দ্য ইনপুট অফ অল্টারনেটর। তো বেশি মেকানিক্যাল এনার্জি কী করে দেবো, by rotating, by accelerating the prime mover in a greater speed. Can I do that? আমরা জানি যে এটা synchronous machine, synchronous speed এ ঘোরে, and there is a strict synchronism between the power system frequency and the speed of the alternator. তাহলে it is not possible to rotate the rotor at a speed greater than synchronous speed. তাহলে আমি ডেল্টাটাকে তো কখনোই বাড়াতে পারবো না। যদি আমি সেটা করে ফেলি, if there is a mistake, তাহলে কি হবে, the synchronism will be lost and the circuit breaker will trip as soon as possible. Synchronism is lost because, as you can see, the rotor speed is no more synchronous speed, so the synchronism is lost and the circuit breaker will trip. Circuit breaker টা কেন ট্রিপ করবে, কারণ
the circuit breaker will isolate the generator from the power system. তা না হলে পুরো পাওয়ার সিস্টেমটা তো খারাপ হয়ে যাবে। পাওয়ার সিস্টেমে অন্য আরও জেনারেটর রয়েছে, আরও ইলেকট্রিক্যাল মেশিনস রয়েছে, সেগুলোর উপর এফেক্ট হবে। তাই জন্য সার্কিট ব্রেকার ট্রিপ করলে কি হবে, the power system, the alternator will isolate itself from the power system in order to keep the power system safe. অল্টারনেটরটাকে আমরা মেনটেনেন্স করতে পারবো, পাওয়ার সিস্টেমটা ততক্ষণ অন্য লোডকে সাপ্লাই দিতে পারবে, লোডশেডিং হবে না, রাইট? তো ফুল লোড টর্ক অ্যাঙ্গেল ইট রিমেন্স বিটুইন 15 to 20 ডিগ্রি। তার মানে দেখো এখানে যে আমরা গ্রাফটা এঁকেছি 0 থেকে 180 ডিগ্রি, এর মধ্যে স্টেবিলিটি লিমিট হচ্ছে আমার 90 ডিগ্রি, কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল সিনারিওতে অল্টারনেটরটা 90 ডিগ্রি অবধিও রিচ করে না। কত অবধি রিচ করে? অনলি আপ টু 15 to 20 ডিগ্রি। ওকে, it means that let me clear once again. ভোল্টেজের অ্যাঙ্গেল কত ছিল? 0 ডিগ্রি। জেনারেটেড ভোল্টেজ যেটা, তার অ্যাঙ্গেল কত ছিল? ডেল্টা। সো ডেল্টা রিমেন্স উইদিন 15 to 20 ডিগ্রি, মিনস যে আমার ফেজার ডায়াগ্রামে টার্মিনাল ভোল্টেজ আর জেনারেটেড ভোল্টেজের মধ্যে অ্যাঙ্গেলটা কখনোই 15 ডিগ্রি থেকে 20 ডিগ্রির বেশি হবে না। ওকে, সো জেনারেটেড ভোল্টেজ অ্যান্ড টার্মিনাল ভোল্টেজ এই দুটো ফেজের কাছাকাছিই থাকবে, কিন্তু জেনারেটরের ক্ষেত্রে টার্মিনাল জেনারেটেড ভোল্টেজ ফেজারটা 15 to 20 ডিগ্রি অ্যাহেড থাকবে। আর মোটরের ক্ষেত্রে জাস্ট অপোজিট। মোটরের ক্ষেত্রে যদি টার্মিনাল ভোল্টেজটাকে রেফারেন্স হিসেবে ধরি, তাহলে মোটরে যেটা আর্মেচারে ভোল্টেজ, যেটা ব্যাক ইএমএফ আমরা বলি, সেই ব্যাক ইএমএফটা কি হবে? টার্মিনাল ভোল্টেজের থেকে 15 to 20 ডিগ্রি পিছিয়ে থাকবে, সেক্ষেত্রে কি হবে? মাইনাস ডেল্টা। ওকে, পুল আউট টর্ক, যেটা আমরা জেনারেটরের ক্ষেত্রে স্টেডি স্টেট স্টেবিলিটি লিমিট বলছি, মোটরের আউটপুট কি? টর্ক। মোটরের ক্ষেত্রে সেটাই বলছি আমরা পুল আউট টর্ক। The equation is written by like this: Tmax equals to Pmax by 2 pi into ns by 60, where ns is the RPM, rotations per minute. তো সেখানে যদি মোটরের ডেভেলপ টর্কটা ওর পুল আউট টর্কের থেকে বেশি হয়ে যায়, তাহলে কি হবে? মোটরটা স্টেবিলিটি লুজ করবে এবং ইট স্পিড উইল বিকাম ডেঞ্জারাসলি হাই। তো তাই জন্য while operating a synchronous motor, I have to take care of the pull out torque of the motor. Similarly, while operating a synchronous generator, I have to take care of its steady state stability limit. এই লিমিটটা যদি ক্রস করে যায়, পাওয়ার সিস্টেম উইল বি in a transient condition, not steady state. পাওয়ার সিস্টেমকে স্টেডি স্টেটে রান করাতে গেলে কখনোই স্টেডি স্টেট স্টেবিলিটি লিমিটটাকে ওভারকাম করা যাবে না। এবার একটা নিউমেরিক্যাল, এটা তোমরা করবে। after all these discussions, I hope you will be able to solve this particular numerical. এটা আমি একটু ডিসকাস করে দিচ্ছি। A 480 volt 50 Hz star connected 4 pole synchronous generator has OCC shown below. OCC গ্রাফটা প্লট না করে OCC ভ্যালুগুলো দিয়ে দিয়েছে। OCC মানে কি? এক্সাইটেশন ভোল্টেজ ভার্সেস ফিল্ড কারেন্ট। তো এখানে যেমন দিয়ে দিয়েছে যে 6 অ্যাম্পিয়ার ফিল্ড কারেন্ট হলে এক্সাইটেশন ভোল্টেজ কত হবে? 396 ভোল্ট। ওকে, গ্রাফ প্লট করেনি, ভ্যালুগুলো দিয়ে দিয়েছে। আর কি কি বলেছে? সিঙ্ক্রোনাস রিঅ্যাক্টেন্স বলে দিয়েছে, আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স বলে দিয়েছে। অ্যাট ফুল লোড মেশিন সাপ্লাইজ 1200 অ্যাম্পিয়ার অ্যাট 0.8 pf ল্যাগিং। এছাড়া বলে দিয়েছে যে ফ্রিকশন ওয়াইন্ডেজ লস, টারবাইনে তো ফ্রিকশন অ্যান্ড ওয়াইন্ডেজ লস হবে, ডিজ আর মেকানিক্যাল লস, আর অল্টারনেটরে রোটরে কোর লস হবে। কোর লসটা কত? 30 কিলোওয়াট। তো ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ইজ হোয়াট ইজ দ্য স্পিড অফ রোটেশন? দ্যাট ইউ ক্যান ইজিলি সলভ। synchronous speed. How much field current must be supplied to the generator to make the terminal voltage 480 volt at no load? Okay, তো এটা হচ্ছে ওপেন সার্কিট টার্মিনাল ভোল্টেজ।
ওসি ওপেন সার্কিট টার্মিনাল ভোল্টেজ মিন্স অ্যাট নো লোড। তা নো লোডে আমি দেখতে পাচ্ছি যে 8 অ্যাম্পিয়ার ফিল্ড কারেন্ট হলে 474 ভোল্ট হয়, আবার 10 অ্যাম্পিয়ার ফিল্ড কারেন্ট হলে 530 ভোল্ট হয়। তার মানে সামহার ইন বিটুইন 8 অ্যাম্পিয়ার আর 10 অ্যাম্পিয়ারের মধ্যে কোথাও যদি একটা আমার ফিল্ড কারেন্ট হয়, তাহলে আউটপুটে আমি 480 ভোল্ট ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ পাবো, তাই তো? তাহলে এই যে মিডিল পয়েন্টটা, ইন বিটুইন পয়েন্টটা, সেটা তোমরা কি করে ক্যালকুলেট করবে? বাই অ্যাপ্লাইং ইন্টারপোলেশন। তোমরা সেকেন্ড সেমিস্টারে নিউমেরিক্যাল মেথডস পড়েছো। নিউমেরিক্যাল মেথডস যে একটা চ্যাপ্টার ছিল, নিউটনস ফরওয়ার্ড ইন্টারপোলেশন। যখন এরকম একটা ফাংশনের ইন বিটুইন কোনো ভ্যালুতে ফাংশন ভ্যালুটা বের করতে হয়, দ্যাট মে বি এক্স, দ্যাট মে বি ওয়াই, তখন আমরা ইন্টারপোলেশনের সাহায্য নিই। আমি তোমাদের ইন্টারপোলেশন শেখাচ্ছি না, but I expect that by using interpolation, that is a very very easy formula, you will easily find out what will be the value of, এখানে y এর ভ্যালু দিয়ে দিয়েছে 480, তোমাকে x এর ভ্যালু ফাইন্ড করতে হবে, that will lie between 8 and 10 by using Newton's forward interpolation formula. ওকে, এবার হচ্ছে কোয়েশ্চেন নাম্বার 3। কোয়েশ্চেন নাম্বার 3 তে বলেছে নাও দ্য মেশিন ইজ কানেক্টেড টু দ্য লোড। তো জেনারেটরটা এবার লোডে কানেক্ট আছে। তো লোডে কানেক্ট থাকা অবস্থায় টার্মিনাল ভোল্টেজটা হয়ে গেল 480 ভোল্ট, মানে VT ইকুয়ালস টু 480 ভোল্ট। আর্মেচার কারেন্ট দেওয়া আছে IA। তাহলে এই অবস্থায় এক্সাইটেশন ভোল্টেজ কত হবে? এক্সাইটেশন ভোল্টেজ কার উপর ডিপেন্ড করে? ফিল্ড কারেন্টের উপর, তাই তো? তাহলে এক্সাইটেশন ভোল্টেজের যে ফর্মুলাটা আছে, EF ইকুয়ালস টু VT প্লাস IA ইন্টু RA প্লাস JXS, এই ফর্মুলাটা ইউজ করে রিমেম্বার দ্যাট এখানে কিন্তু আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স নেগলিজিবল নয়। এর যে স্পেসিফিক ভ্যালু অফ আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স 0.015 ওহম। এই ভ্যালুটা ইউজ করে তোমরা EF এর ভ্যালুটা বের করবে। এই যে ইএফটা এক্সাইটেশন ভোল্টেজ, এটা কোথায় লাই করে? দিস লাইজ অন দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ওসিসি, সেটা আমরা পড়েছি। এই যে ওসিসি ক্যারেক্টারিস্টিক্স, এটা তোমাদের ওসিসি ক্যারেক্টারিস্টিক্স। এই ওসিসি ক্যারেক্টারিস্টিক্সে এক্সাইটেশন ভোল্টেজ লাই করে। তো তাহলে এক্সাইটেশন ভোল্টেজটা তোমরা ক্যালকুলেট করবে। এক্সাইটেশন ভোল্টেজ ক্যালকুলেট করার পর obviously it will be greater than the terminal voltage. Let us assume that excitation voltage you have found 550 ভোল্ট, ঠিক আছে? তাহলে 550 ভোল্টেজ, এটা যদি ওসিসি ক্যারেক্টারিস্টিক্সের ওয়াই অ্যাক্সিসের কোনো ভ্যালু হয়, তাহলে ওয়াই অ্যাক্সিসের ভ্যালুটা যদি 550 হয়, এক্স অ্যাক্সিসের ভ্যালুটা কত এটা জানতে চেয়েছে। হাউ মাচ ফিল্ড কারেন্ট উইল বি রিকোয়ার্ড। সেটার জন্য আমরা আবার ইন্টারপোলেশন করব। 550 ভোল্ট কোথায় আছে? 550 ভোল্ট আছে হচ্ছে এখানে। সো দ্য আনসার উইল বি সামথিং বিটুইন 10 অ্যান্ড 12 অ্যাম্পিয়ার। তো এখানেও স্টেপ নাম্বার 3তেও তোমাদের একটা ইন্টারপোলেশন অ্যাপ্লাই করতে হবে। ওকে, আমি এটা অ্যাজাম্পশন করলাম, যে অ্যাজিউম করলাম যে ইএফ এর ভ্যালুটা আমার 550 আসবে। হতেই পারে ইএফ এর ভ্যালুটা 530 চলে এলো। 530 যদি আসে তাহলে আনসার ডিরেক্টলি ইউ ক্যান রাইট 10 অ্যাম্পিয়ার। ওকে, বাট ইট ইজ শিওর দ্যাট ইট উইল বি গ্রেটার দেন পিটি, 480 থেকে বেশিই হবে, বিকজ ইট ইজ এ জেনারেটর। তারপরে হচ্ছে কোয়েশ্চেন নাম্বার 4, হাউ মাচ পাওয়ার ইজ দ্য জেনারেটর নাও সাপ্লাইং। তা এটার জন্য তোমরা দুটো ফর্মুলার যে কোনো একটা ইউজ করতে পারো। তোমরা ইউজ করতে পারো ভিটি আইএ কস থিটা, or you can use EF VT by XS sin delta। তো যখনই তোমরা EF ক্যালকুলেট করবে, EF এ তোমরা কি পাবে? EF এ তোমরা পাবে হচ্ছে কমপ্লেক্স ক্যালকুলেশনে তোমরা এরকম একটা EF পাবে, EF angle delta. So this particular complex calculation will give you the value of EF as well as delta. সেখান থেকে তোমরা ডেল্টার ভ্যালুটা পেয়ে যাবে। ডেল্টার ভ্যালুটা যদি পেয়ে যাও, তাহলে ইউজিং দিস ফর্মুলা P equals to VT EF sin delta by XS, তোমরা ইজিলি এটা ক্যালকুলেট করতে পারবে। হাউ মাচ পাওয়ার তোমরা ক্যালকুলেট করতে পারবে। বাট দ্য পয়েন্ট ইজ দ্যাট এই ফর্মুলাটায় কিন্তু there will be an error. Why error? Because while deriving this formula we have assumed that the armature resistance is negligible. Okay, so আমি তোমাদের বলবো যে তোমরা দুটো ফর্মুলাই ইউজ করো। তোমরা P equals to VT by VTEF by XS sin delta ইউজ করে দেখো যে কত পাওয়ার আসছে। সিমিলারলি তোমরা এখানে যা যা ডেটা দেওয়া আছে, VT জানো, IA জানো, cos থিটা জানো,
সেটা ইউজ করে VTI এ cos theta ইউজ করো, ক্যালকুলেট করো, করে দেখো যে জেনারেটরের ডেলিভার্ড পাওয়ার কত আসছে। ওকে, এটা হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাইড, পাওয়ার ডেলিভার্ড বাই দ্য জেনারেটর, জেনারেটরটা পাওয়ার কত ডেলিভার করছে। তাহলে এবার জেনারেটরকে কে পাওয়ার ডেলিভার করছে, জেনারেটরকে পাওয়ার ডেলিভার করছে হচ্ছে প্রাইম মুভার ইন টার্মস অফ মেকানিক্যাল এনার্জি। তাহলে জেনারেটরের ইনপুটে there are some losses, then after we are getting জেনারেটর আউটপুট। তো জেনারেটরের আউটপুট পাওয়ারটা তোমরা ক্যালকুলেট করেছো, ইনপুট পাওয়ার ক্যালকুলেট করতে বলেছে। ইনপুট পাওয়ার ইকুয়ালস টু আউটপুট পাওয়ার প্লাস লসেস। তাহলে ইনপুট পাওয়ারের সাথে লসগুলো যদি, আউটপুট পাওয়ারের সাথে লসগুলো যদি যোগ করি, অ্যাড করি, তাহলে আমি ইনপুট পাওয়ার টু দ্য জেনারেটর পাবো, উইচ মিনস দ্য পাওয়ার সাপ্লাইড টু দ্য জেনারেটর বাই দ্য প্রাইম মুভার আমরা ক্যালকুলেট করতে পারবো। তার জন্য কি করবো, আউটপুট পাওয়ারের সাথে এখানে দুটো লস আছে, ফ্রিকশন অ্যান্ড ওয়াইন্ডেজ লস, দ্যাট ইজ ইউর মেকানিক্যাল লস, আর কোর লস বলে দিয়েছে 30 কিলোওয়াট। এই দুটো যদি অ্যাড করি তাহলে জেনারেটরের ইনপুট পাওয়ার পাবো। সেই ইনপুট পাওয়ার আর আউটপুট পাওয়ার থেকে আমরা এফিসিয়েন্সি ক্যালকুলেট করতে পারবো। ওকে, দ্যাট ইজ ইউর কোয়েশ্চেন নাম্বার 4. Now let us come to question number 5. If the generator's load were suddenly disconnected from the line, what would happen to its terminal voltage? জেনারেটরের লোডটা যদি সাডেনলি লাইন থেকে ডিসকানেক্ট করে দিই, তো লোড ইজ সাডেনলি থ্রোন অফ। জেনারেটরটা চলছিল কত অ্যাম্পিয়ারে, 1200 অ্যাম্পিয়ারে, সাডেনলি লোডটা হয়ে গেল 0 অ্যাম্পিয়ার। সো বেসিক্যালি ইট রেফার্স টু দ্য স্ট্রেংথ অফ দ্য ভোল্টেজ রেগুলেশন। জেনারেটরে ভোল্টেজ রেগুলেশন ক্যালকুলেট করতে বলছে। যদি হঠাৎ করে লোডটা 0 হয়ে যায় তাহলে টার্মিনাল ভোল্টেজ কি হবে, বাড়বে না কমবে? তাহলে এটা তোমরা কমেন্ট করবে, টার্মিনাল ভোল্টেজ উইল ডিক্রিজ অর ইনক্রিজ, নাম্বার 1। and number 2 হচ্ছে you will calculate the voltage regulation. Okay, so how to calculate voltage regulation, that you have already done in the previous lecture. তোমরা voltage regulation calculate করেছো। তো এই অবস্থায় 1200 অ্যাম্পিয়ার 0.8 pf ল্যাগিং এ টার্মিনাল ভোল্টেজ 480 ভোল্টে যদি লোডটা সাডেনলি থ্রোন অফ করা হয় তাহলে জেনারেটরের টার্মিনাল ভোল্টেজ কি হয়ে যাবে, নো লোড ভোল্টেজ, দ্যাট ইজ এক্সাইটেশন ভোল্টেজ, সেটা বাড়বে না কমবে সেটা তোমরা লিখবে। অ্যান্ড দ্য ক্যালকুলেশন অফ টার্মিনাল, দ্য ক্যালকুলেশন অফ ভোল্টেজ রেগুলেশন কত হবে সেটা লিখবে। ওকে, সো এটা হচ্ছে একটা ছোট অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে। আফটার দিস লেকচার ইজ আন্ডারস্টুড, when you complete the complete understanding of this lecture, then you will do this small assignment for me. Okay, so thank you. We'll meet again in some other topics of electrical machines.